Hey friends, welcome all of you. You are watching Science Guru SVM YouTube channel, and today we are going to discuss about coal and petroleum, chapter 5, class 8. Let us go with introduction. So before discussing about the coal and petroleum, let us discuss about some basic needs required for our daily living. So what are the basic things that we use for the daily living ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರು, ಚೇರು, ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸು, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್. So let us classify them. I have listed some of the basic needs here. So we need air. Why we need air? We need air for breathing. Breathing means we need oxygen for our daily life processes, so that we breathe in air. We need soil to grow plants and all that. We need water. We need sunlight to see the objects. Okay. So we need fruits and we need petrol like this. We need another some of the things like table, car, plastic, pen, blackboard, computer. All these things are needed for our they are nowadays they become a basic needs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ if we classify these basic needs into two, we can classify them as natural and man-made resources. Okay, so what are natural and what is man-made? Natural means they occur in nature, and air, soil, water, sunlight, fruits and petrol, all these things occurs in nature. We cannot create it. Okay, but some things can be made by man, can be created by man by using the sources or resources occurs in nature. For example, table is made up of wood. Okay, car, it is made up of like metals like plastic or fiber like that. Okay, so that's why we listed plastic here. We need pen, blackboard, computer. All these things does not occur in nature, but they are made of the materials occur in nature. And these things, air, soil, water, and they are all occur in nature. So since all these are obtained from nature, they are called natural resources. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವ್ಯಾವು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ಲು, ಕಾರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಅದು ಮನುಷ್ಯನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. So we can say that there are two types of resources, natural resources and artificial resources. Now let us go further. Can we use all our natural resources forever? We have listed the resources here like air, soil, water, sunlight, fruits and petrol and many more natural resources. Can we use them forever? ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. Okay, even if it is natural, we cannot use them forever. Why we cannot use them forever? Because some resources are limited. So the limited resources cannot be used forever, and some resources are unlimited. So we can use them forever, these unlimited resources. So that there are some natural resources which are limited, we cannot use them forever. Okay, and there are some resources which are unlimited in nature, so that we can use them forever. Let us know which is limited, which resources are limited and what we call them, and which resources are unlimited and what we call those resources. So there comes the classification of natural resources. As you all know that natural resources
are the resources that occur in nature, that occur in nature, are present in nature, and they are useful to mankind. Okay, so they occur in nature so that they are natural, and they are useful to mankind so that they are resources. Resources means they are useful to us, and they occur in nature so that they are natural. Hence, natural resources. We can define natural resources as the resources that occur in nature and useful to mankind. Those are called natural resources. If we classify based on the availability, natural resources are two types. First one is inexhaustible natural resource, and another one is exhaustible natural resource. The name itself says that inexhaustible. Okay, so they are present in unlimited quantity in nature. As I told earlier, the resources, these resources are present unlimited quantity. ಇವು ನಮಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, so that we can use them forever. Okay, they are likely to be exhausted by human activities. Likely to be exhausted, but they cannot be exhausted. So, for example, sunlight, air. Air is unlimited in nature, unlimited in the atmosphere. We can use it forever. It will not be decreased. And sunlight is the light obtained from the sun, and it is unlimited. We can use it forever. So, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಖಾಲಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. The name itself says that exhaustible means they are limited and can be exhausted. Okay, so these are present in limited quantity. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಮಿನರಲ್ಸ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಕೋಲ್, petroleum and natural gas. So these are all exhaustible natural resources. They are present in nature, but they can be exhausted one day by human activities. So we can classify the natural resources into inexhaustible and exhaustible natural resources. Now we are focusing on, in this chapter we are focusing on exhaustible natural resources, especially coal and petroleum. That is the title of the chapter itself. Okay, so here coal, petroleum and natural gas are exhaustible resources. They are also called as fossil fuels. Why they are called fossil fuels? ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾಸಿಲ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ organisms. ಈ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿಯ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವು ಸತ್ತು ಅರ್ತ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ರಿಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂತ ಫಾಸಿಲ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ, ಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗಳೇ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸತ್ತು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. That is why these coal, petroleum and natural gases are called fossil fuels.
You may be posed one mark question, why the coal, petroleum and natural gases are called fossil fuels? Because they are formed by fossils or dead remains of living organisms. Okay, now let us discuss about coal. Okay, so coal is very hard. Coal is hard as a stone and is black in color. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ದಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೋಲ್. ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತದು? ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋಲನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್. ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟು ರನ್ ದ ಎಂಜಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ದಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹೀಟಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಎಂಜಿನ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ಕೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೋಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೋಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 300 million years ಹಿಂದೆ, ಅಬೌಟ್ 300 million years ago, ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಈ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿತ್ತು 300 million years ago. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ದೇ ಗಾಟ್ ಬರೀಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೀಪರ್ ಟು ಡೀಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 300 million ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೂತಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ದೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಡೀಪ್ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ those plants from the forest are converted into coal. This is how the coal has been formed. Okay, ಅಂದ್ರೆ the formation of coal is a result of reaction of millions of years. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು.
ಅಥವಾ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್? ಎ ಕೋಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ಕೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಏನದು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಬರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು, ಅದು ಡೆಡ್ ಆಯಿತು, ಡೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೋಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇಂಟು ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಫಾಸಿಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಕೋಲನ್ನು ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಏರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ ಕೋಲನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. Okay, so coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. Okay, so ಈ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೋಕು, ಕೋಲ್ ಟಾರ್, ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕೋಕ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೋಕ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಫ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪೋರಸ್. ಪೋರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಪೋರ್ಸ್, ರಂಧ್ರಗಳಿರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕೋಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಹೇಗೆ ಕೋಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, coke is used in the manufacture of steel and also in the extraction of metals like iron extraction allu kuda adu saha agutte. Next, let us know about coal tar. Coal tar is like this. Idu picture ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಟಾರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ ರೋಡ್ ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. The liquid and it possesses an unpleasant smell. Okay, ಒಂಥರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. Okay, it is a mixture of about 200 substances. It is not a one substance or two substances. It is a mixture of 200 substances. ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು 200 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. Let us know about uses of coal tar. Coal tar is used as starting material for manufacturing of various substances like dyes, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪೇಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೂಫಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ all these substances. It is used as a starting material. Okay, so ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ you would have observed in your homes like ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಜಿರ್ಲೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಿರ್ಲೆನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಪೆಲ್ ಮಾತ್ಸ್. ಮಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್.
Okay, and this naphthalene balls, which is white in color, it is obtained from coal tar. See how the magic. ಏನದೆ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೋಲ್ ಟಾರ್ನ ಯೂಸಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೋಡನ್ನು ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲೇ ದ ರೋಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ಸ್. ರೋಡನ್ನು ಮೆಟಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೋಲ್ ಟಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಟಾರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ coal is coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. Okay, coal ಇಂದ ಕೋಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ is obtained okay during the processing of coal to get coke. It is used as fuel. ಇದನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ನಿಯರ್ ದ ಕೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಈ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ us discuss about the petroleum. Okay, I hope you understood. Thank you so much.